Good morning. Mujama? So today we are, as we have been reading unit number 5 for 3 or 5 days, and we have discussed nearly 3 paragraphs we completed. We raised some question. You may have answered the question raising from certain paragraph in your notebook. You may have completed the essay given by PDF, and you may be happy at your home. Is it? Today we are going to discuss the paragraph number 3. There you may get some information about ants. કીડી, પણ એ કીડી જરા અલગ છે. It is a different type of ants, and these ants are called umbrellas. There is some, is it? So today the paragraph number 4 is about the ants which are called umbrellas. Where we know about this type of ants, where are they found, why are they called umbrella ants, what is their food, this sort of information we will gather and try to answer this question after reading this paragraph. Is it? These all 10 questions are taken from this paragraph. Is it? And if you answer this question, and automatically a short note about umbrella ant will be prepared. Is it? And in your board examination, frequently a short note from this unit is quite often asked in our question paper. Is it? Okay, let's start. These are ants that do farming. These ants, umbrella, do farming. સમજે? આ કીડીઓ ખેતી કરે છે. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? આપણે આવું પરીક્ષામાં વાક્ય પૂછશે કે umbrella ants do farming. ફાર્મિંગ મતલબ ખેતી, ખેતી કરે છે. તો એ વાક્ય umbrella ant ના સંદર્ભે ટ્રુ છે. ઇટ ઇઝ એ ટ્રુ સેન્ટેન્સ. તો યુ મે નો, યુ મે નો, યુ એટલે તમે, નો એટલે જાણવું, પણ મે અહીંયા છે તો શું કહ્યું? યુ મે નો, તમને કદાચ ખબર હોય, તમને ખબર હશે, એવું જ કોઈ બોલવું હોય આપણે, કદાચ તમને ખબર હોય તો આપણે એમ, તમને કદાચ ખબર હોય તો એમ કેવું હોય તો યુ મે નો. You may know that it was a big leap for human progress. કે હ્યુમન પ્રોગ્રેસનો એક મોટો કૂદકો હતો. ક્યારે? જ્યારે ખેતી શરૂ થઈ ત્યારે માનવ જીવન છે, એનો વિકાસ છે, એણે એક મોટો કૂદકો માર્યો. કે રખડું જીવન હતું, હન્ટર ટાઈપ ઓફ લાઈફ હતી, એ બંધ થઈ ગઈ. ઇઝ ઇટ? તો બિગ લેપ. ફાર્મિંગ છે એ મોટા મોટી શોધ છે આ દુનિયામાં. એટલે you may know, તમને ખબર હશે કે it was a big leap for human progress when man gave up being full time hunter. જ્યારે માણસ give up એટલે છોડવું, જ્યારે માણસે છોડી દીધું full time being full time hunter, એ છોડી દીધું, and took to farming, અને ખેતી લીધી, પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે ખેતી લીધી. and એ ઘટના is considered a big leap. Big leap in the progress of a human being. Is it? Seemingly એવી જ રીતે the umbrella ants of South America have taken the same step in their small way. Small way એટલે નાનું જીવન. એનું જીવન કેવું હોય છે? નાનું. in that small way. આપણું જીવન છે એક આપણો રસ્તો છે, આપણો પ્રવાસી છે. we are tourists on this earth, so we may move from here to there. We should know where, what, why. એ આપણું જે સ્મોલ લાઈફ વે છે, વે ઓફ લાઈફ છે, એના જીવનમાં કીડીઓએ પણ આવું જ લીધું. જે માનવ ખેતી કરી એમાં કીડીઓએ પણ આવું સ્ટેપ લીધું. they are called by that name. they are called, તેઓને કહેવામાં આવે છે, તેઓને બોલાવવામાં આવે છે by that name, એવા નામથી. શું કરવાના? because they are often seen, તે વારંવાર દેખાય છે, carrying large piece of a leaf over their head, અને એના માથા ઉપર
જો ઓવર ધેર હેડ, આપણે અમ્બ્રેલા છે તો ઓન અવર હેડ કહેશું કે ઓવર અવર હેડ કહેશું? ઓવર કહેશું ને, ઓન હોય તો આ સ્થિતિ થાય ને ઓવર. એટલે એવો એ પીસીસ લેતા હોય છે એના, એવી રીતે વારંવાર દેખાતા હોય છે. whenever we see these umbrella ants, they are seen carrying a pieces of leaf, pieces ટુકડા of a leaf, એક પાંદડાના ટુકડા ઓવર ધેર હેડ એવા લઈને દેખાતા. એટલે આપણે લાગે કે આ બધા છત્રીઓ લઈને જાય છે. એટલે they are called by that name, umbrella ant. Is it? They take these pieces, તેઓ લઈ જાય છે આ ટુકડા. ક્યાં? પીસીસ ઓફ લીફ ક્યાં લઈ જાય? ટુ ધેર નેસ્ટ, એને ઘેર લઈ જાય. નેસ્ટ એટલે માળો, એમનું જે ઘર હશે ને ત્યાં લઈ જાય છે, ત્યાં લઈ જાય છે. વેર, ત્યાં જઈને શું કરે છે આ પાંદડાનું? દે chew them up nicely. અહીંયા ધેમ એટલે ઓલા પીસીસ ઓફ લીફ છે એને ત્યાં ચૂયું કરે, ચાવે. બધા પાંદડા લઈ જાય કીડીઓ, પછી ત્યાં બેઠી બેઠી ચાવે. ચાવીને શું કરે? ખાતી નથી હો. એટલે પીસીસ ઓફ લીફ ઇઝ નોટ ધ ફૂડ ઓફ એન્ટ્સ. એવું ત્યાં જઈને ચાવે, ચાવીને બહાર કાઢે ને એની પથારી બનાવે, અને પથારી ઉપર એ રે. એમ સુપરાંત કરશે. લેટ અસ સી. હા, આફ્ટરવર્ડ્સ, ત્યારબાદ ચ્યુ કરે છે, વેલ ચ્યુ કરે છે. ત્યારબાદ they make beds, they make beds of the chewed up leaves. આ ચાવેલા પાંદડાની પથારી બનાવે છે. on these beds, અને આવું કરવાથી તો આ પથારી ઉપર ગ્રો ઉગે છે. શું ઉગે છે? a kind of fungus, એક પ્રકારનું ફંગસ ઉગે છે, ફૂગ ઉગે છે. and which is the food of ants, અને આ કીડીનો ખોરાક છે. This is a small paragraph. We have read this paragraph. Nothing is new in this paragraph. You may have learnt the words given in our PDF. Nothing. Very simple paragraph is there, and I have raised 10 questions out of this paragraph. So let us discuss. Why are these ants called umbrella ants? In umbrella ants શા માટે કહેવામાં આવે છે? These ants are called umbrella ants because they are often seen carrying pieces of a leaf over their head. This is the reason why these umbrella ants are called umbrella ants. Is it? Next question. Repeated. Where are umbrella ants found? मतलब where are umbrella ants found? ક્યાં જોવા મળે છે? તો umbrella ants are found in South America. Question number 3. What do umbrella ants carry over their head? What do they carry? Pieces of a leaf. એક પાંદડાના ટુકડા. તો આમ થશે ને, તો umbrella ants carry, અહીંયા જવાબ થશે pieces of a leaf over their heads. Question number 4. Where do umbrella ants take pieces of a leaf? A pieces of a leaf છે ક્યાં લઈ જાય છે? At their nest. In their nest, whatever you may. The answer is there in the textbook. At વાપરો કે in વાપરો. તો એ તમારી ચોપડીમાં આપણે થોડું લિટલ બીટ જોવાનું કે શું વાપરું. એમ કરતાં આપણને એટ ક્યાં આવે, ઇન ક્યાં આવે, એ પ્રિપોઝિશન આર વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બહુ અઘરા છે. બટ યુ હેવ ટુ સ્ટડી યોર સેલ્ફ. હું તમને કહી દઉં છું, તમને નથી આવડવામાં. તો કેટલી વખત તમને એટ અને ઇન ભણાવી છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ કોમ્પ્રિહેન્ડ. But you have to study this. Question number 5. What do umbrella ants do with these pieces of a leaf? એક પાંદડાના ટુકડા સાથે શું કરે છે? તો umbrella ants take these pieces of a leaf to their nest and chew them. Them मतलब pieces of leaf. They chew them there nicely. ચાવી. પછી શું કરે છે? They make bed from the chewed pieces of a leaf. એમાંથી પથારી બનાવે છે. They make a bed. What do umbrella ants grow? એ શું ઉગાડે છે? આપણે ખેડૂતો ઉગાડે ને ઘઉં ને કપાસ મગફળી, એ ઉગાડીએ છીએ આપણે. તો આ શું ઉગાડે છે? અને એ આપણે સુગ્રાન ઉગાડીએ છીએ.
આપણા ખોરાક માટે બાજરી ઘઉં આપણે જોતું તો એવું બધું આપણે ઉગાડતા હતા. પહેલાં વેચવાનું તો હતું નહીં, આપણે જેટલો જોતો એટલો ખોરાક આપણે ઉત્પન્ન કરી લેતા હતા. તો આ કીડીઓ જે એવું જ કરે છે, વેચવાની કરતીઓ નથી, એને પૈસાની જરૂર પડતી નથી, એટલે એને જોઈએ એટલું લઈ લે, ઉગાડી લે. હે તો એ શું ઉગાડે છે? ફંગસ, ફૂગ ઉગાડે છે. એ ફૂગ ઉગાડે છે. તો જવાબ શું થશે? ધ અમ્બ્રેલા એન્ટ્સ ગ્રો ફંગસ. ક્વેશ્ચન નંબર 7. વોટ ઇઝ ધ ફેવરિટ ફૂડ ઓફ અમ્બ્રેલા એન્ટ્સ? અમ્બ્રેલા એન્ટ્સ નો ફેવરિટ ફૂડ વોટ ઇઝ? ફંગસ. ફંગસ જ છે એટલે તે ઉગાડે છે. હે આપણે મગફળી સુગરાન ઉગાડીએ છીએ, કારણ મગફળી આપણો ફેવરિટ ફૂડ છે. તેનું તેલ કરીએ, શાક બનાવીએ, પૂરી બનાવીએ, ભજીયા બનાવીએ, ગાંઠિયા બનાવીએ. ફેવરિટ ફૂડ આપણો મગફળી છે એટલે આપણે ઉગાડતા હતા. વેચવા માટે નહોતા ઉગાડતા, હવે ખાવાની મજા આવતી એટલા માટે. ઇઝ ઇટ? તો આમનો ફેવરિટ ફૂડ શું છે? ફંગસ. The question number 8 and 9 and 10 are for general knowledge. મારે તમને 3 શબ્દો ભણાવવાના છે. કાર્નિવરસ એટલે માંસાહારી, કાર્નિવરસ એટલે માંસાહારી, હર્બીવરસ એટલે શાકાહારી, અને ઓમ્નિવરસ એટલે મિશ્રાહારી. આમાં ગુજરાતીમાં ખોટું હશે તો મિશ્રાહારી. આના સ્પેલિંગ કદાચ ખોટા હોય, રસોઈની ગમ ભૂલ હોઈ શકે મારી, કરેક્ટ. તો હવે તમે એટલું વાંચ્યા પછી તમને કહી શકશો, આર ધ અમ્બ્રેલા આન્ટ્સ કાર્નિવરસ? માંસાહારી છે, માંસ ખાય છે તે. તો તમને એમ છે સાહેબ ફંગસ એ શું છે? જીવ છે કે શું છે? યુ હેવ ટુ આન્સર. યુ હેવ ટુ આસ્ક ગૂગલ. Ask this question to the Google. Google will answer you. Is it? Then are the umbrella herbivorous? मतलब શાકાહારી છે. તો તોય પાછું પૂછે સર ફંગસ છે એ શાકાહારીમાં ગણતરી થાય કે માંસાહારીમાં? Ask the Google. And the last question, are the umbrella ants omnivorous? મિશ્રાહારી છે, બધું ખાય. મતલબ કૂતરો છે એ ઓમ્નિવરસ એનિમલ છે કે અનાજ એ ખાય છે, શાકભાજી એ ખાય છે, અને માંસ એ ખાય છે. ઇઝ ઇટ? તો તમે યુ હેવ ટુ આન્સર ધીસ 3 ક્વેશ્ચન. ઇઝ ઇટ? આન્સર સાથે બહુ મતલબ નથી, પરંતુ આ 3 શબ્દો આપણને આવડવા જોઈએ: કાર્નિવરસ, હર્બીવરસ એન્ડ ઓમ્નિવરસ. ઇઝ ઇટ? તો ક્વેશ્ચન નંબર paragraph number 4 is completed. Write down this question in your notebook and answer this question in your notebook. You have to show me your work when we are going to meet face to face. Is it? When school opens, I will ask for your notebook. Is it? Goodbye, friends.